ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਬਾਤ ਲੈ ਕੇ। ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ। ਜੀ ਅੱਜ ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ, ਉਹ ਭਖਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜੋ ਲੰਬੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਵਾਰ ਪਲਟਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ, ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਿਖਾਈ। ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਧੜੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੇਤ ਪੱਥਰ ਦਾ ਕਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਇਸ ਤੇ ਲਗਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਨਕੇਲ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਦੰਗਲ 'ਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ। लोगों के सामने जो एक मुद्दा है, माइनिंग का जो मुद्दा है, सैंड माफिया की जो बात की जाती है, ग्राउंड जीरो पे हम हैं आनंदपुर साहिब। खाली पिया दरिया, धड़ल्ले नाल माइनिंग करते क्रैशर अते टिप्पर। खस्ता हाल हो रहे पुल दे पिलर चौका दे भी ढह ढेरी हो सकते ने। तस्वीरां बयान कर रही ने नाजायज माइनिंग के काले कारोबार नूं, जिस दी भेट पुल किसी भी वेले चढ़ सकता है। पर प्रशासन, संबंधित महकमे ते सरकार इस नूं लैके कुछ नहीं कर सके। जे सख्ती कीती हुंदी तां अजिही तस्वीर नहीं होनी सी। ये इल्जाम है इत्थे दे लोकां दा। दरिया हौली हौली खाली हुंदा जा रहा है, मिट्टी खुसदी जा रही है। जिस तरह से ये पिलर देख रहे हैं, एक पिलर जो बिल्कुल खाली हो चुका है, सैंड जो है, रेत जो है धंस चुकी है, और एक पिलर जो है जो टूट रहा है। इसके बारे में प्रशासन को जानकारी दी गई। हमने पहले भी स्टोरीज की, रिपोर्ट्स की। क्या प्रशासन ने इसका या सरकार जो रही उसने इसका संज्ञान नहीं लिया? जी बिल्कुल। अगर बात करें प्रशासन की तो ये हमने कई बार मुद्दा ये मीडिया में उठाया है कि ये सतलुज दरिया में जो है बिना रोक टोक जो नजायज़ माइनिंग पहले रात में होती थी, अब दिन में भी वो आप देख सकते हैं कि नजायज़ माइनिंग बिल्कुल चल रही है। इस काले कारोबार का असर दरिया लागे रहिंदे लोकां दी जिंदगी ते पै रहा है। लोकां मुताबक कई बार शिकायत कीते जाण दे बावजूद ज़्यादा सख्त कार्रवाई नहीं हुई। लोग भी इस ते नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। इसके बारे में शिकायत करने के बावजूद पूरे गांव की तरफ से उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई ये कहा जाए कि आपकी जो शिकायत है उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया, कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं आया किसी तरफ से। जी, लोकां दीयां दिक्कतां घट नहीं हुईयां ने, पर सियासतदान दावा कर रहे हैं कि वो मुश्किलां नूं खत्म करनगे ते इस काले कारोबार ते रोक लगेगी। श्री अनंदपुर साहब तो कांग्रेसी उम्मीदवार राणा केपी सिंह मुताबक उन्हां दी सरकार होण ते यह सिलसिला रुकेगा, तां कैबिनेट मंत्री मदन मोहन मित्तल मुताबक उन्हां दी सरकार वालों पुख्ता कदम चुके गए। जो ये डिपार्टमेंट है माइनिंग का, वो यहाँ के लोकल मंत्री साहब के पास है, मदन मोहन मित्तल जी के पास है। अगर हमने कोई गलत किया है, अगर हमारे लोगों ने गलत किया है, तो इन्होंने उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की? मदन मोहन मित्तल जी हैं जो यहाँ से मंत्री थे। ये जितनी माइनिंग यहाँ हुई है, दरिया सतलुज में हुई है, स्वां की नदी में हुई है, ये तमाम जो माइनिंग हुई है ये मित्तल साहब की देखरेख में हुई है। मेरे मंत्री परिषद डिपार्टमेंट ते आने के बाद उन्होंने दी जरूरत नहीं पई यो काम कर सका। डर गए भी जैसे करांगे तो फस जावांगे। उन्होंने पता मेरा किसना हिस्सा नहीं, आम जनता को पता, विरोधी जो कैंडिडेट उन्होंने पता मेरा कोई हिस्सा नहीं। ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਅਸਲੀ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ डायरेक्ट विद दिनेश भी दावा कर चुके हैं कि सरकार आने ते सख्त नियम बनाएगी। अब आप देखो, माइनिंग, रेता बजरी, लाइसेंस फी पंजाब गवर्नमेंट को मिलती है सिर्फ 35 करोड़, और जो कमाने वाले हैं वो कमाते हैं 6000 करोड़। वाई शुडंट दैट बी डन थ्रू द गवर्नमेंट? वाई शुड द गवर्नमेंट नॉट लूज? अगर ये दो बातें पे हम इनको मैनेज कर लें तो मोर देन इनफ मनी वी हैव। जी, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ने ग्राउंड जीरो तो जाके नाजायज़ माइनिंग के काले कारोबार का सच तुहाडे सामने रखा। नाजायज़ माइनिंग जिस दे जरिए सूबे के खजाने नूं खोरा लाया गया, लोकां तो रेता बजरी के मनमाने रेट वसूले गए, सूबे का यह भखदा मुद्दा मुड़ तो चर्चा च है। सवाल यही है कि काले कारोबार नूं रोकण लई सियासतदानां दे कोल की रोड मैप है।
सही तस्वीर आपके सामने, लोगों के सामने लेके आ रहा है तथ्यों के साथ। और सार्थक, ये कहा जाए कि सार्थक सच्ची बात वो आपकी, चाहे नेताओं की हो या जनता की हो, जनता के सामने नेताओं की बात, ताकि जो 4 फरवरी को चुनाव है, इम्पॉर्टेंट ये कहा जाए कि महत्वपूर्ण चुनाव है, एक सही तस्वीर जो है, सच्ची तस्वीर जो है वो पंजाब की जनता के सामने रख रहा है। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, जी मीडिया। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਉਸ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਉਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਉਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਸਾਡੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣਾ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ, ਸਵਾਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਰੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2017 ਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਵੀ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ। ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵਾਕਈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ZPHH ਸਪੇਸ ਦੇ KY, ਨਹੀਂ ਦੇ ਲਈ ZPHH ਸਪੇਸ ਦੇ KN, ਭੇਜ ਦਿਓ 57555 ਉੱਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 1800180355 ਤੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਪਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰੇਤਾ, ਬਜਰੀ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਅਸਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜੋ। ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਅੱਜ ਦੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰੁਫ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿ BJP ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਪਾਉਂਦੀ? 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਿਉਂ ਉਸ ਲਹਿਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕੀ? देखो, मैं गौरव एक गल कहना चाहना कि ये जिहड़ा मुद्दा हैगा ये कांग्रेस पार्टी टाइम टू टाइम इस मुद्दे नूं उठांदी रही है और कांग्रेस पार्टी ने इनू विधान सभा च भी उठाया, सड़कों ते भी उठाया और ये जग जाहिर है कि ये जिहड़ी माइनिंग हो रही है, मैं हर रोज़ ही कहना बई जिन्ने भी माफिया हैगे आ, चाहे लैंड माफिया, चाहे सैंड माफिया, चाहे ड्रग माफिया, चाहे शराब माफिया, चाहे केबल माफिया, बई ये सारे माफिया दे उपर ये सरकार दा ਸਕੰਜਾ है, ये सरकार दी मिली भुगत है, सरकार दे पालन पोषण दे नाल ये चीज़ां वध फुल रही। अज कारण की है कि जिहड़ी माइनिंग दी तुसी गल कर रहे हो कि ये टीवी दे उपर कैमरा सीधा दिखा रहा भी किस तरह माइनिंग हो रही है। लोग बोल बोल के चिल्ला के दस रहे हैं कि ये माइनिंग हो रही है, कि ये सरकार ते ये प्रशासन ये कुंभकर्ण दी नींद सुता होया, कि इन्हों ये नज़र नहीं आ रहा कि ये कौन लोग कर रहे हैं, ये कौन हैगे है, ये किद्दां मुमकिन हो सकता है कि सरकार दी इशारे तो बिना, सरकार दी मूली भुगत तो बिना ये हो जाए। और बार बार मैं कहना पिया कि ये सारे माफिया दे उपर ये सरकार दा पूरा समर्थन हासिल है। ठीक है, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਨੇ BJP ਤੋਂ। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾਈ ਉੱਥੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ BJP ਦੇ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਨੇ, ਮੰਤਰੀ ਉਸੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੰਚਾਰਜ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ,
ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਹਰ ਵਾਰੀ ਖਬਰਾਂ ਨਸ਼ਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੁਲ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦਿਨ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਝੇ ਤੇ ਮਾਲਵੇ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੁਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਲਾਕਾ ਦੂਜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੈ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਨਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੜੇ ਉੱਘੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਗਮੋਹਨ ਕੰਗ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ MLA ਬਣੇ ਨੇ ਨਾਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਡਿੰਪਾ ਸੀਗਾ ਬਿਆਸ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਅੱਤ ਕੀਤੀ ਪਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੈਨਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਡਿੰਪੇ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਫੀਆ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਅਫਸਰ ਇਹਦੇ ਚ ਇਨਵੋਲਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦਰਿਆ ਆਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਨਹੀਂ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। 10 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ, ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਹੁਣ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਜੀ। ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ, ਰੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨਾ ਝੂਠ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੋਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਡਰੱਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਐਡਿਕਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਦੂਜਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਉੱਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ? ਫੈਕਟ ਇਹ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਾਈਨ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ UPA ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ এনवायरमेंट ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਨ ਲਾਤਾ। ਉਹ 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਬੈਨ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਔਰ 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੇਤਾ ਬਜਲੀ ਦਾ ਔਰ ਐਡਾ ਵੱਡੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਔਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਫੀਆ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਡ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਨ ਲਾ ਰੱਖਿਆ। 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬੈਨ ਚੁਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਇੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਸੈਂਡ ਔਰ ਗ੍ਰੇਵਲ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਮਾਫੀਆ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਵਿਕਾਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਰੇਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੈਂਡ ਗ੍ਰੇਵਲ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਉਹਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਵਰ ਸਰਪਲਸ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਫ੍ਰੀ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਠੀਕ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਾਫੀਆ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਹੈ ਜੀ। ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਸੀ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਿਰਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬੈਨ ਕਰਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ? ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ
ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ? ਗੌਰਵ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰੱਜ ਕੇ ਮੈਨਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਰੱਜ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਨ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਬੈਨ ਸਗੋਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਨ ਸੀਗਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਲਾਏ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਕਾ ਕੇ ਉਦੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਭਾਅ ਤੇ ਰੇਤਾ ਵੇਚਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਤੋ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਕੁਝ ਅਫਸਰ ਮਿਲੇ। ਅਫਸਰ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਿਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੈਰੀਅਰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 500 ਰੁਪਈਆ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ 500 ਰੁਪਈਆ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਪਰ ਟਰੱਕ ਜੀ, ਇਹ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਆਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਢਿੱਲ ਵਰਤ ਲਈ। ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਟਾ ਸਸਤਾ ਹੈ, ਰੇਤਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਮਕਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਜ਼ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਧੋਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਨਾਲ ਰਲੇ ਆ। ਜੇ ਨਾ ਰਲੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਕੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ। ਇਹ ਖਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਖਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗਾ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ। ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਨੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਤੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਾਟਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੇਟ ਦੇ ਰੇਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਉਹ ਡਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦੀਵਾਰ ਪਲਸਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਬਾਹਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਕਿਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੱਟਦੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਿਨਾਂ ਪਰਚੀ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਹੁਣ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੌਣ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈਗੇ ਆ? ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਹੀ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੱਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਖ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਇਹ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਲਸਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ, ਠੰਡ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਜਿਸ ਦੀ ਕੰਧ ਪਲਸਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਠੰਡ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਕੀਲ ਕਸੀ, ਤਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਭੇਜੋ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਸਰ ਆਲਰੇਡੀ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਉੱਥੋਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਪੁਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਝਾ ਮਾਲਵਾ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ?
ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ EMPLOYE ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਮੋਨੀਟਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ, ਔਰ ਅਸਲੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਰੇਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਰੇਤਾ ਸੀਗੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਔਰ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਰੇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਰੇਤਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਮਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਗੱਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖੀ ਰੇਤਾ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕੀਤੀ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਰਕ ਠੀਕ ਹੈ। ਐਮਐਲਏ ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨਿਕਲੇ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਨਹੀਂ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਜਿਸਨੇ 2012 ਚ ਵੋਟ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਲਸਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚੀ ਸੀ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਰਕ ਕਿਉਂ ਦਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੈਟ ਅਸ ਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 100 ਮਾਈਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 7 ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤਾ ਨਿਕਲ ਰਹੀ, ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਦੇਗਾ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਤਰਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਲੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਕਿਉਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਲਗਾਏ ਆ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਵਿਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਊਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਕਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਸੇਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੇ ਰੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਾ ਰਹੀ? ਜਦੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੱਲ ਨਾ ਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਖੁਦ ਵਿਧਾਇਕ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵਾਕਈ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਮਾਲ ਬਣੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਬਣਾਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਬਜਰੀ ਔਰ ਰੇਤਾ ਦੀ। ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਪਤ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਰੇਟ ਵਧਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ, ਖਪਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦੀ ਰੇਟ ਵਧਣਾ ਹੀ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ, ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਟਾਈਪ ਦਾ ਵੀ ਮਾਫੀਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਚੋਰ ਹੈ ਕੋਈ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਆਪਣਾ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਾਂ ਲਾ ਲਓ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟਿੱਪਰ ਸੀ ਉਹ ਫੜੇ ਵੀ ਗਏ, ਬੰਦ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸੁਣਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਕੱਢ ਲਵੇ, ਆਖਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ 'ਚ ਫਸ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਲਰੈਣ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਹਿਮਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਰੱਖੀ, ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਰੇਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣਗੀਆਂ ਹੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜੋ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੈਕਟ ਹੋਵੇ? ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਗੌਰਵ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜਾ 24 ਘੰਟੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਿਲਟਰੀ ਲਾਤੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹਮੈਤੀ ਹਾਂ।
ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਇੱਕ ਕੋਠਾ ਪਾਉਣਾ, ਮੰਨ ਲਓ 2 ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ, 1 ਕਮਰੇ ਦਾ, ਜਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਸਤੇ ਕੋਠਾ ਪਾਉਣਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤਾ ਜੇ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਰੇਤਾ ਮੈਂ ਚੋਂ ਮੁੱਲ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਰੇਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਚੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਢਾ ਸਕਦੇ, ਉਹੀ ਹਾਲ ਰੇਤੇ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਰੇਤਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਰੇਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦਾ, ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਰ ਹੋ ਕੀ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਉਹ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਰੂਲਸ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾ ਦਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ SMS ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। 57555 ਉੱਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ ਹੁਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ 1800 180 3535। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ।